few things to remember. Now let's have a look here. Solving a linear equation. What does it mean? Solving a linear equation ante find out the values of x and y ani. So ikkada manaki when you observe x and y, two unknown variables, x and y, two unknown variables unnai. So two unknown variables unnai. We have two equations. What are the two equations? 2x plus 3y equal to 5, 4x plus 3y equal to 7. So two equations unnai, two unknown variables unnai. Is it possible to solve? Yes, we can definitely solve. Okay na? We can definitely solve, but ela solve cheyali? There are again few methods. Okay na? So there are few more cases. Let's see guys. Ipudu use this method. Which method? First method, when two equations are there guys, two unknown variables undi two equations unte, the first method we need to apply is combination method. So ee combination method eppudu apply chestam? See, use this method when the coefficients of one of the variables are same. Now మీరు observe చేస్తే what is the coefficient of y? 3. What is the coefficient of y? 3. So one of the variable is same, one of the coefficient of the variable is same, then we can use the combination method. Combination అంటే ఏంటి? కంబైన్ చేయమని అర్థం సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. సో 2x plus 3y is equals to 5 and 4x plus 3y is equals to 1. సో జనరల్లీ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం, మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటాం. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. మైనస్ 2x is equals to plus 4. So x is equals to what? Minus 2. Sorry. X is equals to minus 2 we get. Now after getting x is equals to minus 2, then what about y? So దీంట్లో substitute చేయండి x equal to minus 2. So 2 into minus 2 plus 3 into y is equals to 5. So ఇది negative 4 అవుతుంది. 3y is equals to 5 plus 4 9 అవుతుంది. Y equal to 3. So after solving these two equations, what we get? Minus 2 comma 3 అనేది, that is a solution. Okay na? So this we called as the ordered pair. Am I clear? This we called as a ordered pair. So in the examination also, if you get solve these equations ante, what does it mean? Find out x and y value అని అర్థం. సో x and y value పాయింట్ అవుట్ చేయరా అని దాని మీనింగ్. నా ఇప్పుడు గ్రాఫ్ లో ఎలా చూపించాలి? ఇప్పుడు గ్రాఫ్ లో ఇప్పుడు 2x ప్లస్ 3y ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 కి కూడా సొల్యూషన్ ఇదే, 4x ప్లస్ 3y ఈక్వల్స్ టు 1 కూడా సొల్యూషన్ ఇదే. అంటే దీన్ని మనం ఎలా చూపించాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకేనా, సో మైనస్ 2 కామా 3 ఎక్కడ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంటుంది కదా. సో 1 2 3 మైనస్ 1 మైనస్ 2 అదే కదా, 1 2 3 మైనస్ 1 మైనస్ 2. సో ఇక్కడ మనకి మైనస్ 2 కామా 3 ఉంటుంది రైట్. సో ఇప్పుడు ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ కి ఒకే కామన్ సొల్యూషన్ ఉంది, అదేంటది? మైనస్ 2 కామా 3. అంటే ఇప్పుడు ఈ టూ లైన్ ఈక్వేషన్స్ ఈ పాయింట్ నుంచే పోతాయి అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇలా వెళ్తే ఇంకోటి ఇలా వెళ్ళడం, ఓకేనా. సో రెండు కూడా ఇక్కడ కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అని అర్థం. ఐ క్లియర్? రెండిటికి కామన్ పాయింట్ ఉందంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? రెండిటికి కామన్ సొల్యూషన్ ఉందంటే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? అవి రెండు కూడా ఆ పాయింట్ దగ్గర నుంచి కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, ఆ పాయింట్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతాయి అని. ఐ క్లియర్? మేబీ ద లైన్స్ ఆర్ రాంగ్, బట్ ఆ పాయింట్ దగ్గర కోయిన్సైడ్ అవుతాయి, అది క్లియర్. ఓకే, నేను లైన్స్ తప్పు చేసి ఉండొచ్చు, బికాస్ మళ్ళీ నేను లైన్స్ డ్రా చేయాలి, కానీ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ అదని అర్థం. ఓకేనా? సో ఆ ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ని కనుక్కోండి, దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ రైట్. సో one method is what? Combination method. When we apply the combination method, when one of the coefficients of the variable is same, ఏదైనా ఒకటి సేమ్ ఉన్నా చాలు. నెక్స్ట్ ది సెకండ్, solving a linear equation. ఇది సెకండ్ మెథడ్, ఏంటది? substitution method. So when do we apply this substitution method? See, use this method when the coefficient of two of the variables are not same. చూడండి, ఇప్పుడు 2x plus 3y is equals to 7, మళ్ళీ 5x plus 2y is equals to 12. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ కోఎఫిషియంట్ కూడా సేమ్ లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి మరి? ఓకే, అప్పుడు ఒక మెథడ్ ఏంటంటే ఐసోలేట్ అ వేరియబుల్ ఇన్ వన్ ఈక్వేషన్ అండ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద అదర్ ఈక్వేషన్. అంటే ఏం చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు దీంట్లోంచి 2x is equals to 7 minus 3y, x is equals to 7 minus 3y by 2. సో ఐసోలేట్ అ వేరియబుల్ అంటే ఏంటంటే ఫైండ్ అవుట్ దట్ వేరియబుల్ ఫ్రమ్ ద వన్ ఈక్వేషన్, and ఇది ఈక్వేషన్ 1 అనుకొని. సో దిస్ x you need to substitute here. So if you substitute here 5 of 7 minus 3y by 2 plus 2y is equals to 12. అవునా? సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే if you see ఇక్కడ y ఇక్కడ y, సో ఒక అన్నోన్ వేరియబుల్ ఉంది, ఒక ఈక్వేషన్ ఉంది. కెన్ వి సాల్వ్ ఇట్? ఎస్. సో ఇఫ్ యూ సాల్వ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ అ y వాల్యూ.
So after getting y value, if you substitute in this, you will get x value. So that is again a common pair. That is again a ordered pair and a meaning. Okay na? Now, next. That is substitution method. Next, equating method. See, this is the third method. To equate the coefficient of one of the variables, multiply the equation by the constant. So when we apply equating method, when the coefficients are not same. If the coefficients are not same, ఒక method వచ్చి substitution method. ఇంకో method ఏంటి? To equate the coefficients, multiply the equation. Now, ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది మనం జనరల్లీ చేసే మెథడ్. 2x plus 3y is equals to 7. 5x plus 2y is equals to 12. Okay na? So ఇప్పుడు coefficients equal levu kabatti, then what we need to do? We need to multiply with the constant value. Okay na? So ఇప్పుడు దీన్ని నేను 2 తో multiply చేస్తా. So if I multiply this with 2, what I get? 4x plus 6y is equals to 14. Now దీన్ని నేను 3 తో multiply చేస్తా. What I get? 15x plus 3y is equals to 36. Sorry, 6y is equals to 36. See, now one of the variable coefficient is same. So then we can use the combination method. So మనం ఏం చేస్తాము సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కోఎఫిషియంట్ సేమ్ ఉంటే కాంబినేషన్ మెథడ్, కోఎఫిషియంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటే వన్ ఇస్ అ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్, అదర్ వన్ ఇస్ అ ఈక్వేటింగ్ మెథడ్. మళ్ళీ ఈక్వేటింగ్ మెథడ్ లో వీ నీడ్ టు ఈక్వేట్ ద కోఎఫిషియంట్స్ ఈక్వల్, దెన్ ఫైనలీ వీ నీడ్ టు యూజ్ ద కాంబినేషన్ మెథడ్. మళ్ళీ మనం కాంబినేషన్ మెథడే చేయాల్సిన పరిస్థితి. ఓకేనా? Now, am I clear as of now? Please tell me, guys. Yeah. So these are the three methods we generally follow. Next, without solving also few times we can say if the conditions are satisfying this condition. Sorry, if the equations are satisfying this condition, sometimes we can easily say. See, system of linear equations. Now, what does it mean? System ante enti? I already said the combination of two. So two lines are a1x plus b1y plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0 are parallel. Okay na? See, for example, if I take x and y axis like this, అవునా? Now you just need to check. మనకు ఎలా ఇస్తారు? రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమంటారు కదా. సో రెండు ఈక్వేషన్స్ ఇచ్చి సాల్వ్ చేయమన్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ you need to verify is a1 by a2. What is a1 here? Coefficient of x. What is a2? Coefficient of x in the second equation. Now, if these two ratios are equal, those two lines are parallel. See, ఇప్పుడు I already said, ఇప్పుడు రెండు ఇలా ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటే సొల్యూషన్ ఉందని అర్థం. అది ఒక సొల్యూషన్. ఓకే, సో రెండు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ కి ఒక సొల్యూషన్ ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవి రెండు ఆ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకుంటున్నాయి అని. నౌ వెన్ these two ratios are equal, ante coefficient of x, the ratio of coefficients of x and the ratio of coefficients of y are equal. అవి రెండు ఈక్వల్ అయితే వాటికి సొల్యూషన్ ఉండదు. సొల్యూషన్ ఉండాలంటే ఏంటి? అది ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వదు. ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వదు అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవి ప్యారలల్ అని. అంటే ఇలా ఇలా వెళ్తున్నాయి అనుకోండి, ఇలా ఇలానో ఇలా ఇలానో ఎలా పడితే అలా, కాకపోతే అవి మాత్రం టచ్ అవ్వట్లేదు. అవి కొంచెం స్లాంట్ గా కూడా ఉండవు, స్ట్రైట్ గానే ఉంటాయి. కొంచెం స్లాంట్ గా ఉన్నా ఎక్కడో దగ్గర అయితే టచ్ అవ్వాలి కదా. సో అవి రెండు ప్యారలల్ గా ఉంటాయి. సో మీరు ఇలా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ మనం రివర్స్ థియరీలో వెళ్ళాలి. ఏంటి? ఇఫ్ దీస్ టూ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్, దే నెవర్ ఇంటర్సెక్ట్. నో సొల్యూషన్. సో వన్ సొల్యూషన్ అంటే ఒక దగ్గర కలుస్తాయి, నో సొల్యూషన్ అంటే అసలు ఎక్కడా కలవు. ఎక్కడా కలవు అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ప్యారలల్. ఓకేనా? సో ఎగ్జాంపుల్ మన రైల్వే ట్రాక్ అనమాట. రైల్వే ట్రాక్ స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది కదా, అలాంటిది. ఓకేనా? నెక్స్ట్, వెన్ దీస్ టూ రేషియోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్, బీ క్లియర్, when the ratio of coefficients of x is not equal to the ratio of coefficients of y, they are intersect. అంటే వన్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు అంటే మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏమొచ్చింది? 2x plus 3y equal to 5. Just a minute. So 2x plus 3y is equals to 5. Next, 4x plus 3y equal to 1. అదేనా ఈక్వేషన్? జస్ట్ యా, 4x plus 3y equal to 1. So 4x plus 3y is equals to 1. Now, if it is asking us to find out the solution, then we can do it. Okay, ఎలా చేస్తాం? ఇందాక మనం ఈక్వేట్ చేస్తాం కదా. నా అలా కాకుండా ఇంకోలా కూడా చేయొచ్చు. రేషియో ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ x ఏమవుతుంది? 2/4.
దిస్ ఇస్ 2, దిస్ ఇస్ 4. రేషియో ఆఫ్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఆఫ్ y 3/3. ఇవి రెండు రేషియోస్ ఈక్వలా? కాదు కదా. 2/4 అంటే 1/2, 3/3 అంటే 1. సో దీస్ టూ రేషియోస్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్. సో దీస్ టూ లైన్స్ విల్ ఇంటర్సెక్ట్. ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి? -2, 3 దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యాయి కదా. సో దిస్ ఇస్ దట్ వన్ సొల్యూషన్ ఇస్ -2, 3 అని. ఓకేనా. నెక్స్ట్, ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద సేమ్ లైన్. ఏవి? when these three ratios are equal. ఏ రేషియోస్? ratios of coefficients of x, ratios of coefficients of y, and the ratio of constant. సో ఈ మూడు కూడా సేమ్ అయితే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? దోస్ టూ లైన్స్ ఆర్ సేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది x యాక్సెస్, ఇది y యాక్సెస్ అనుకోండి. మీరు ఒక ఈక్వేషన్ ని తీసుకొని ఒక లైన్ వేస్తే ఇది ఇలా వచ్చింది లైన్. మళ్ళీ ఇఫ్ దీస్ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆ లైన్ మళ్ళీ ఈ లైన్ మీద నుంచే పోద్ది. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయొచ్చు? ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు. ఆర్ ఇంకోలా చెప్పాలి అంటే రిప్రజెంటింగ్ ద సేమ్ లైన్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఆల్జీబ్రా వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ లో ఎస్పెషల్లీ సొల్యూషన్ ఫర్ టూ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? అవి ఇంటర్సెక్ట్ అయితేనే ఒక సొల్యూషన్ ఉన్నట్టు అర్థం. ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వకపోతే, ఇంటర్సెక్ట్ ఎందుకు అవ్వవు అంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్యారలల్ గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి అవి ప్యారలల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్, ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి? ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? వెన్ దీస్ త్రీ రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్. అంటే అవి రెండు కూడా సేమ్ లైన్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు. ఓకేనా.